जानकारी के लिए परिवार ने एमना गाम में एमना माता पिता ने एवो ए रकम पर मोकले छे। जो कमाई ने सारू कमाया पछी पोताना गाम में के पोताना वतन में पण ए लोको मददरूप थाय छे। अने जे गुजरातीओ के भारतीयों अमेरिका में दर वर्षे लाखों डॉलर कमाय छे ए बधा जे रकम भारत सरकारना माध्यमथी अहींया मोकले छे ए पर रेमिटन्स जे कहेवाय छे ए पर विदेशी हुंडियामण अपना भारत देश ने प्राप्त थाय छे। एटले अपना गुजरातीओ जे त्यां गया छे पोतानी रीते गया छे, शांतिथी त्यां काम करे छे अने अमेरिकन कायदाने मान आपीने त्यां काम करे छे। परंतु अत्यारे एमने अमेरिकन सरकारे फक्त थोड़ी मंजूरीओ नहीं होवाना कारणे अने एमने जे परत मोकल्या छे ए मारी दृष्टिए सहानुभूतिथी विचारवा जेवुं छे। मारी तो बधाने विनंती छे, खास करीने मीडियाने पण मारी विनंती छे कि आवा जे पण परिवार होय एमना गामो जई के ए लोको ज्यारे पाछा आवे त्यारे पण तमे जे इंटरव्यू लो तो एमने कोई गुनेगार तरीके नहीं पण एक आपणा गुजरातीओ छे, आपणा भाईओ छे, आपणी दीकरीओ छे अने परदेशमां कमावा गया छे ए रीते एमने सहानुभूतिथी तमे जो जोशो तो मानुं छुं एमने पण संतोष थशे। आखी दुनियामां भारतीयो दायकाओथी सदीओथी पहोंचेला छे। तमे भूतकाळ जुओ गुजरातनो तो गुजरातमां 100 वर्ष पहला बधा आफ्रिका जता था, अमेरिका जता था, यूरोप जता था। ये बधा त्या वर्षोथी दायकाओथी त्या वसी मेहनत करी अने अबजो रुपया जे कमाया ए अबजो रुपया एमणे भारतमां के गुजरातमां परत मोकल्या अने अनेक जाहेर संस्थाओ पछी शिक्षण क्षेत्रनी होय, होस्पिटलो होय, धार्मिक क्षेत्रनी होय के गामना स्थानिक विकासनी होय आ बधामां 100 वर्ष करता वधु वर्षोथी जे गुजरातीओ परदेश गया छे अने त्यां कमाया छे एमणे आपणा राज्यने, आपणा गामोने, आपणा विस्तारोने खूब मदद करी छे अने एमना कारणे गुजरातनी प्रगति पण घणी थई छे। एटले एमने मारी बधाने विनंती छे के कोईपण रीते एक आरोपी तरीके आपणे ना जोवा जोईए पर सहानुभूतिथी जोवा जोईए अने मारी सरकारोने पण विनंती छे के एमने पण सहानुभूतिपूर्वक आपणा गुजरातीओ छे, आपणा नागरिको छे, आपणा भारतीयो छे ए रीते एमने मददरूप थवुं जोईए एवी लागणी मैं सवारे मीडिया माध्यमथी रजू करी थी। अने अत्यारे आप सौ मीडियाना मित्रों मारो इंटरव्यू लेवा आव्या छो तो आपना माध्यमथी हूँ पण बधाने विनंती करूँ छूँ कि आपणा गुजरातीओ जे परदेशमां छे कदाच नानी मोटी मंजूरीओ नहीं लीधी होय पर बाकीना तमाम कायदाओनुं अमेरिकामां रहीने शांतिथी पालन करे छे अने पोते आवक मेळवे छे अने पोताना परिवारने अने पोताना वतनने खूब मददरूप थाय छे। तो ए बधा तरफ आपणी बधानी सहानुभूति थाय एवी मारी बधानी विनंती छे। आ कारण साचुं नथी। गुजरातमां ने देशमां पण अनेक प्रकारना उद्योग धंधा रोजगार चाले छे। नौकरीओनी पण बधाने खानगी क्षेत्रमां के सरकारी क्षेत्रमां सौनी लायकात प्रमाणे कामगीरी मळे छे। पण समझो के हूँ उत्तर गुजरातनो छुं, मने ख्याल छे अमदावाद सहित आखा उत्तर गुजरात, महेसाणा, खेड़ा जिल्लो, आणंद जिल्लो अने आपणुं आखुं दक्षिण गुजरात के ज्यांना लाखों भाईओ परिवारों कायदेसर रीते अमेरिकामां, यूरोपमां के दुनियाभरमां वसे छे ए बधा त्यां पोतपोताना उद्योग धंधा व्यवसाय खूब सारी रीते विकसावी चूक्या छे। ए बधा एमना सगावालाने, एमना पड़ोशीने के एमना गामना वतनीओने पोताने त्यां नौकरी धंधा माटे बोलावे तो आपणा युवानो परमिशन ना मळी होय तो पण जाय छे अने त्यां वसी जाय छे अने आपणा गुजरातीओ, आपणा भारतीयो एमने त्यां मददरूप थाय छे अने त्यां ए लोको एमने कामगीरी फरज बजावे छे अने आवक धंधो नौकरी करीने मेळवे छे। एटले अहींया नथी एटले त्यां जाय छे ए कहेवुं साचुं नथी। अहींया होय, अहींया छे छतां पण जाय छे पण વધુ विकास करवा, વધુ सारी आधुनिक सगवड़ो प्राप्त करवा अने વધુ प्रगति करवा बधा जाय छे ए जग जाहिर छे। मारी पासे मारा अनेक ओळखीताओ त्यां छे। कोईए आવું નથી કહ્યું
કે રોજગારી નથી માટે અમે જઈએ છીએ. જીવનના વિકાસ માટે, વધુ સારી પ્રગતિ કરવા માટે, જેમ ગામડાના લોકો અત્યારે અમદાવાદમાં આવીને બસે, સૌરાષ્ટ્રના બધા લાખો લોકો આપણા સુરતમાં આવીને બસ્યા, કે આપણા લાખો ગુજરાતીઓ દાયકાઓથી મુંબઈમાં જઈને બસ્યા છે. તો અહીંયા બધાને નોકરી, ધંધા, વ્યવસાય છે જ, પણ વધુ સારી પ્રગતિ કરવા, વધુ સારો વ્યવસાય મેળવવા બધા જતા હોય છે. દેખાદેખી પણ જવાબદાર નથી. સગાવાલા મિત્રો એક ગામના સમજો કે 25 જણા ગયા છે, એ 25 જણા ત્યાં ઠરીઠામ થયા છે, સુખી થયા છે, અને એ મિત્રો બીજા મિત્રોનો બોલાવે કે તો તમે આવી જાઓ, અમે તમને અહીંયા સેટલ કરીશું. તો અહીંયા સારી નોકરી કરતા હોય તો પણ બધા જાય છે. એટલે અહીંયા નથી માટે જાય છે એ કહેવું યોગ્ય નથી. ખાસ તો જે પરિવારના યુવાનોને ડિપોર્ટ કરવામાં આવે છે તેમના પરિવારો ચિંતામાં છે. ખાસ તો આવા યુવકોને હેરાનગતિ ન થાય તેના માટે પરિવારજનો રજૂઆત કર્યા છે. આપ કોઈ રજૂઆત કરશો? નહીં, હું તો જાહેરમાં આપ સૌના માધ્યમથી સરકારોને વિનંતી કરું છું કે આવા આવનારા લોકોને કોઈ બીજી તકલીફ ના પડે, કોઈ ખોટી ગેરકાયદેસર કનડગત ન થાય, એ માટે સરકાર પણ એમને મદદરૂપ થાય એવી હું જાહેર વિનંતી કરું છું. કારણ કે સરકારની મદદ સિવાય તો કશું જ શક્ય નથી. મારી સહાનુભૂતિ માત્રથી કોઈને મદદ નથી થવાની, પણ લાખો લોકોની, આપણી બધાની ગુજરાતીઓની સહાનુભૂતિ હોય, મીડિયાની સહાનુભૂતિ હોય અને સરકારની સહાનુભૂતિ હોય તો જ એ લોકોને રાહત થાય. એટલે બધાને સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરવા હું વિનંતી કરું છું. ભૂતકાળમાં પણ આવા કેસો બન્યા છે કે યુવકોને રિપોર્ટ કરવામાં આવે છે, પરંતુ એજન્ટો જે તેમને છેતરીને મોકલતા હોય છે તેમના સામે કડક કાર્યવાહી નથી થતી. તેના માટે શું કહેશો? જો એ આખો વિષય જુદો છે. અત્યારે ટ્રમ્પ સરકાર આવ્યા પછી એમણે જે ઝુંબેશ ઉપાડી છે એ ઝુંબેશના ભાગરૂપે તો અમેરિકામાં ગયેલા ઝાલા પરિવારના સભ્યોને કરવામાં આવ્યા છે ડિપોર્ટ. માણસાના જામડા ગામ ખાતે પહોંચ્યું ન્યૂઝ 18. જામડા ગામના ઝાલા પરિવારના 4 લોકો ગયા છે અમેરિકા. ઝાલા પરિવારના સભ્યો કરી રહ્યા છે દુઃખ વ્યક્ત. એક જ પરિવારના 4 લોકો અમેરિકા ગયા છે. પરિવારમાં લોકોનું કહેવું છે કે 15 દિવસથી વાત જ થઈ નથી. 15 દિવસ પૂર્વે ગયા હતા અમેરિકા. દિલ્હીના મેહુલભાઈ પાસે ઝાલા પરિવારે કરાવી હતી કાર્યવાહી. યુરોપના વિઝા મળ્યા હોવાનું પરિવારજનોનું કહેવું. તો સંવાદદાતા ગૌતમ લાઈવ જોડાયા છે, તેમની પાસેથી વધુ માહિતી લઈએ. ગૌતમ, જે પ્રકારથી એક જ પરિવારના લોકો છે ગયા છે ને તે બાદ તેમની કોઈ ભાળ નથી મળી રહી, શું અપડેટ છે આપની પાસે? સરકાર પાસે કોઈ સહાય માંગવામાં આવી હોય? ચોક્કસથી જે પ્રકારે અમેરિકા ગયા હતા ને તે લોકોને ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યા છે તેમાંથી 104 લોકો આજે જે પરત આવી રહ્યા છે, એટલે કે 17 નું જે એરક્રાફ્ટ છે જેથી અમૃતસર સુધી પહોંચ્યું છે ને ત્યાંથી હવે ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ સાથે તેઓ ગુજરાત તરફ આવવાના છે. તે પૈકીના 33 લોકો જે છે તે ગુજરાત આવવાના છે, જેમાંથી ગાંધીનગર જિલ્લાના માણસા તાલુકાના જામડા ગામના 4 જે લોકો જે છે તે પરત આવવાના છે. આ તમામ જે લોકોની વાત કરવામાં આવે તો આ તમામનું નિવાસસ્થાન જે જામડા ગામ ખાતે તમે જોઈ રહ્યા છો, ઝાલા પરિવારના તેઓ વતની છે અને તે અહીંયા વસવાટ કરે છે. તેઓ 15 દિવસ પૂર્વે અમેરિકા ગયા હોવાનું તેમના પરિવારજનો જે છે તેમના મુખેથી સાંભળવા મળી રહ્યું છે. જિગ્નેશ કુમાર ઝાલા જે છે તે ગયા હતા, તેમની પત્ની અરુણાબેન ઝાલા જે છે તે પણ અમેરિકા ગયા હતા અને આ તમામ જે લોકો જે છે તે અહીંયા વસવાટ કરી રહ્યા છે. તેમના પિતાશ્રી આપણી સાથે છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. તમારા પરિવારમાંથી કોણ કોણ અમેરિકા ગયું હતું, ક્યારે વિઝા મળ્યા હતા અને હવે પરત આવી રહ્યા છે, છેલ્લે ક્યારે વાત થઈ હતી, શું આખી વાત છે? ઝાલા જિગ્નેશ કુમાર પરબતજી, પછી અરુણાબેન જિગ્નેશ કુમાર, માહીબેન જિગ્નેશ કુમાર અને એન્જલબેન જિગ્નેશ કુમાર. અંદાજે 15 દિવસ યુએસના યુરોપના વિઝા મળેલા, એ કાયદેસર કાર્યવાહી કરેલી એ મને ખ્યાલ છે. ક્યાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી હતી? તમારા પુત્રએ તમને શું કીધું હતું? કયા ઉદ્દેશ્ય સાથે તેઓ અમેરિકા ગયા હતા? હા, ઓકે. એ ગયેલા કે એમને કાર્યવાહી બાબાએ છોકરાએ ગોઠવેલી, બરાબર. કોક મેહુલભાઈ કરીને છે દિલ્હી, એના મારફતે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરેલી, એટલે મને જાણની ખબર છે. કેટલા પૈસા ખર્ચીને ગયા હતા? કોઈ વાત ચાલી? ના, કોઈ ફરજિયાત કાયદેસર એમને એક બાબાએ કાર્યવાહી કરેલી છે. તો કેટલા રૂપિયા થયા હતા? એમને બાબાએ ગોઠવી હતું બારોબાર, અને કાયદેસર હતું મેં મંજૂરી આલી કાયદેસર માટે. એક જ પરિવારના 4 સદસ્યો? અમારી 4ના પરિવાર 4 જ.
છેલ્લે ક્યારે વાત થઈ છે તમારે? તેઓ શું કે હા, છેલ્લે તો અમારે 15 દિવસ અંદાજે થયા છે. શું વાત કરી હતી અને શું કીધું તેમને? બસ અમે જઈએ છીએ પપ્પા, આ કાયદેસર સમિતિ ઓકે, કાયદેસર અમારે ગભરા જેવું નહોતું, આ રીતે વાતચીત થઈ હતી બસ. હવે એમને ડિપોર્ટ કર્યા છે, પરત આવી રહ્યા છે અમૃતસરથી, ગમે ત્યારે અહીંયા પરત આવશે. તમારું શું કહેવું છે આ મુદ્દે? અમારે તો આવું તો વેલકમ, બરાબર. અમે એમને એ ત્યાં છે, હું અહીંયા છું, અમે શું કરીએ મને ખ્યાલ નથી એટલો બધો. તો કેટલું દુઃખ વ્યક્ત કરી રહ્યા છો? કારણ કે જે પ્રમાણે આટલા પૈસા ખર્ચ્યા, આટલા પરત આવી, આપણે એમને શું કોઠ્યું એ મને ખ્યાલ નથી એટલો બધો, કે એમને હું સેટિંગ કર્યું છે મને ખ્યાલ નથી. કાયદેસર મેં મંજૂરી આપી. બાજુના ગામમાંથી ગયા હતા, એમણે જમીન વેચીને ગયા હતા. આપણે કઈ એવું કઈ કર્યું છે કે શું? કશું કર્યું નથી, કશું કર્યું નથી. તમે કેટલો સપોર્ટ કર્યો તો એમને અહીંથી જવા? સપોર્ટ તો કશું નતું, એનું સર્કલમાં જે કર્યું એ ખરું, એને સર્કલની અંદર ગોઠવ્યું એ ખરું, મને ખ્યાલ નથી. બીજું કઈ વાતચીત થઈ છે ના, તમારી? બીજી કોઈ વાતચીત થઈ નહીં. અચ્છા, આજે પરત આવી રહ્યા છે એ મુદ્દે કઈ વાતચીત થઈ છે તમારી સાથે? ના, કોઈ વાત નહીં. તમે આ પ્રથમવાર તમે આવ્યા છો, બિલકુલ ખબર નહીં. અમારા ખોડિયાલ માતાનું મંદિર છે, ખોડિયાનો પાટો છે, હું મંદિરમાં સેવા આપતો હતો, તમે આ એટલે હું ઘેર આવ્યો 5 મિનિટ, બીજી કોઈ વાતચીત થઈ નથી. અચ્છા, અહીંથી અમેરિકા ગયા ત્યારે તમને કીધું હતું કે હું આ જગ્યાએ જઉં છું કે આ જગ્યાએ રહેવાનું છે? વિઝા આવેલા છે અને અમે જઈએ છીએ પપ્પા આ રીતે. કેટલો ખર્ચો થયો એવું કઈક જાણ? ના, ખર્ચો ની કાયદેસર હતું એટલે મો તો પછી ખર્ચનો તો પ્રશ્ન જ નતો. ટિકિટની કઈ વાત કરી હતી કે આટલા રૂપિયા ટિકિટના ખર્ચો? યુરોપના દેશોની ટિકિટ છે, એ ટિકિટ વિઝા ખબર છે, યુરોપના વિઝા છે. કેટલા રૂપિયાની ટિકિટ લીધી એવું કઈ વાતચીત? ખબર નથી, બાબાને ખબર. એ યુરોપના વિઝા છે. કેટલું ભણેલો છે બાબો, એમની વાઈફ? ગ્રેજ્યુએટ છે અને વહુ 12 સુધી. ત્યાં જઈને શું કરવાના છે? ક્યાં? ના, એ ખબર નહીં. મને કાયદેસર હતું, મેં પૂછ્યું ના લ્યું, લીગેલી હતું એટલે કાયદેસર હતું. યુરોપના વિઝા લે એમને પ્રયત્નો કર્યા હતા. ચોક્કસથી. તો ત્યાં રોજગારી માટે ગયા હતા, અભ્યાસ માટે ગયા હતા, તે પ્રકારની વાત કરી રહ્યા છે. લીગલી ગયા છે તે પ્રકારની વાત આ પરિવારજનોથી સાંભળવા મળી રહી છે. પરંતુ જ્યારે જિજ્ઞેશ ઘરે આવશે, તેમના પરિવારને સમગ્ર હકીકત કહેશે, ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે કેવી રીતે તેઓ અમેરિકા ગયા હતા. અત્યારે હાલ તો ડિપોર્ટ કરવામાં આવેલા 33 જેટલા ગુજરાતી જે લોકો જે છે તે પરત આવી રહ્યા છે અને ગમે ત્યારે તેઓ અમદાવાદની અંદર પ્રવેશ કરશે અને પોતાના નિવાસ સ્થાને પહોંચશે. જી બિલકુલ ગૌતમ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો અમેરિકા જવા માટે નીકળેલો મહેસાણાનો યુવક સંપર્ક વિહોણો બન્યો છે. લાગણજ ગામનો યુવક 1 મહિના પહેલા અમેરિકા જવા માટે નીકળ્યો હતો. પરિવારે યુવક સાથે 21 જાન્યુઆરીએ છેલ્લી વખત ટેલિફોનિક સંપર્ક કર્યો હતો. જોકે 21 જાન્યુઆરી બાદ પરિવારનો યુવક સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો છે. દીકરાનો સંપર્ક ન થતા પરિવાર ચિંતામાં મુકાયો છે. અમેરિકાએ 104 ભારતીયોને પરત મોકલ્યા છે. તેમાં આ યુવક છે કે નહીં તે મામલે પરિવારને કોઈ જાણ નથી. હાલ પરિવાર અમદાવાદ ગયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. અમેરિકામાંથી 205 જેટલા ભારતીયોને ડિપોર્ટ કરવાની જે માહિતી હોય છે તે સૂત્રો તરફથી મળી રહી છે, જેમાંથી 33 જેટલા જે ગુજરાતીઓ હોવાની પણ માહિતી મળી રહી છે. ત્યારે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમ હાલમાં મહેસાણાના લાગણજ ગામ ખાતે પહોંચી છે, જ્યાં મોટો પ્રજાપતિ વાસ આવેલો છે. આમાંથી પણ એક યુવક ત્યાં ડિપોર્ટ કર્યા હોવાની માહિતી મળી રહી છે. પરંતુ જ્યારે આ પરિવાર સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે જાણવા મળ્યું કે આ પરિવાર હાલમાં અમદાવાદ છે. તેમનો જે દીકરો હોય છે તે 1 મહિના અગાઉ અમેરિકા જવા નીકળ્યો હતો. તેમની 21 જાન્યુઆરીએ છેલ્લી વાતચીત થઈ હતી, ત્યારબાદ કોઈ વાતચીત થઈ નથી. પરિવારને પણ હજુ સુધી આ મામલે કંઈ પણ ખબર નથી, તેઓ જાણતા નથી કે તેમની જે દીકરો છે તે શું કરી રહ્યો છે કે ક્યાં છે. પરંતુ હાલમાં સૂત્રો તરફથી માહિતી મળી રહી છે તેના પ્રમાણે તેમને ડિપોર્ટ કરવાની માહિતી હોય છે. ત્યારે હજુ સુધી આ મામલે કોઈ પણ સ્પષ્ટતા થઈ નથી કે પરિવાર પણ આ મામલે કંઈ પણ કહેવા તૈયાર નથી. ત્યારે જોવાનું રહી કે આગામી દિવસોમાં જ્યારે સરકાર દ્વારા ઓફિશિયલ રીતે જાહેરાત કરવામાં આવશે ત્યારે આ જે છોકરો હોય છે તેનું નામ નીકળે છે કે યુવાનું નામ નીકળે છે કે નથી નીકળતું. કેતન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, મહેસાણા. તો અમેરિકાથી 37 ગુજરાતીઓની હકાલપટ્ટી પાદરાના લુણા ગામની ખુશ્બુ પટેલને પણ પરત મોકલાઈ. ખુશ્બુ અમૃતસર એરપોર્ટ પર પહોંચી છે. ખુશ્બુ પટેલના કાકા પ્રવીણ પટેલનું નિવેદન: 25 દિવસ પહેલા ખુશ્બુ અમેરિકા ગઈ હોવાની પરિવારે કબૂલાત કરી. 1 વર્ષ પહેલા ખુશ્બુના લગ્ન થયા હતા. પોતાના પતિ પાસે અમેરિકા ગઈ હતી. અમેરિકામાં હકાલપટ્ટી કરતું હોય તો ભારત સરકારે પણ આકરા પગલાં લેવા જોઈએ તેવું પરિવારજનો કહી રહ્યા છે. ખુશ્બુ પટેલ છોકરી રહે છે, મારી ભત્રીજી જ થાય. તે 25 દિવસ પહેલા અમેરિકા ગઈ હતી અને ત્યાંની સરકારે એને ડિપોર્ટ કરી છે. હવે શું કારણે કરી છે એ અહીંયા પરત આવે ત્યારે જ ખબર પડે. અમને એટલી જ ખબર છે કે એને ડિપોર્ટ કરી છે.
અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર વસતા લોકોને બહાર કાઢવાની કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે, જેમાં ભારતના પણ કેટલાક લોકોનો સમાવેશ થાય છે. સુરતના કેતુલ પટેલ નામના વ્યક્તિ ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા ગયા હતા. કેતુલભાઈ ડિંડોલીમાં શુભ વાટિકામાં પોતાનો ફ્લેટ વેચીને અમેરિકા ગયા હતા. કેતુલભાઈએ વિદેશ જવાનું કહીને ફ્લેટનું વેચાણ કર્યું છે. ગેરકાયદેસર રીતે કેતુલ પટેલ અમેરિકામાં રહેતા હતા. ફ્લેટ ખરીદનાર વ્યક્તિએ કહ્યું કે કેતુલભાઈ સ્વભાવે ખૂબ સારા હતા. તેઓ પરિવાર સાથે આ ફ્લેટમાં રહેતા હતા. પ્રફુલભાઈ પટેલે 1 વર્ષ પહેલા આ મકાન કેતુલ પટેલ પાસેથી ખરીદ્યું હતું. દલાલ મારફતે પ્રફુલભાઈનો કેતુલભાઈ સાથે સંપર્ક થયો હતો. કેતુલભાઈ અહીંયા રહેતા હતા. મારા વેચાયા પછી અહીંયાથી નીકળી ગયા હતા. મેં એમની જોડે વેચાણથી લીધેલું છે મકાન. હું એમના કોન્ટેક્ટમાં દલાલ થ્રુ આવેલો. અમારી ડીલ થયેલી. મને મકાન ગમી ગયું પછી, અને બહાર જવાની વાત તો કરતા હતા એ કે આ મકાન વેચીને મારે વિદેશ જવાનું છે ને આ ને તે ને. કઈ રીતે જવાનું હતું, ક્યાં જવાનું હતું એ આપણે સંપર્કમાં નહોતા. 12 મહિનાથી એમના સંપર્કમાં કોઈ આપણે આવ્યા નથી. ઘણું દુઃખ થાય છે કે આવા પગલા ભરતા પહેલા ઘણી વખત વિચાર કરવો પડે છે કે તમે ગેરકાયદેસર જાઓ છો ત્યારે તમારે બધું જ મુશ્કેલ હોય છે, કે એવું ફરજિયાત નથી કે તમે ત્યાં સ્થાયી થઈ જ જશો. પરિવારમાં કોણ કોણ હતું? એમના પરિવારમાં 4 વ્યક્તિઓ હતા. હસબન્ડ, વાઈફ, એક છોકરી ને એક છોકરો.